Good morning, students. Welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management. Dear students, we have started the last function of management, controlling. In our previous lecture, we have discussed some points which explains the importance of controlling. As you know, controlling is important function in maintaining the standard and to achieve desired goal effectively and efficiently. Controlling is the function which sets the standards and compare actual performance of the employees and subordinates with that set standard. It also measures deviation if any arise and identifies the causes of deviation and suggests corrective measures also. Students, all the functions of management like planning, organizing, staffing, directing, and coordinating, and the last one is controlling. All these functions are very important for achieving the goals of business organization. All these functions are interlinked and interdependent. So, the importance of each function in the development of the business organization plays a very important role. In our previous lecture, we have discussed some points which explains the importance of controlling for the business organization. To remind these points, just I am repeating the names of the points. The first point we discussed was controlling fulfilling goals of organization. Then how the controlling is efficient for the utilization of resources at optimum level. Then controlling sets the accuracy of standards. Then controlling also helps to motivate employee and improve their performance. Then we have discussed controlling ensures order and discipline in the business organization. Now today we are going to discuss the remaining point. Now we are starting with the sixth one. Controlling facilitates coordination. Control is a function in which roles and responsibilities of all managers and subordinates are clearly explained. It helps to find out deviation in their respective departments and use remedial measures for desired result of the organization. Dear students, controlling facilitates coordination among the various departments of the organization. Whenever there are any deviation, the concerned departments come together to review and take collective and corrective measures. It means that, see, in the business organization, as you know, so many departments are working together, and in all these departments and units, all employees and subordinate staff is performing their duties, and ultimately all these employees and the different officers working at different levels, ultimately their aim is to achieve the organization's goal. Therefore, sometimes if any deviation arise, then all these people, those who are working in different departments, they come together and they search out the remedial measures to achieve the desired result of the organization. It means that controlling facilitates coordination between all the departments. Though the employees are working in different departments, due to the controlling function, it is possible for the manager to bring out the coordination. विद्यार्थी मित्रांनो, कंट्रोलिंग हे असं फंक्शन आहे की ज्याच्यामुळे बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये जरी
सगळे कर्मचारी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये काम करत असले तरी ते सर्व विभाग एकमेकांवर अवलंबून असतात. इथे नेहमी जे डिपार्टमेंटचे हेड असतात, ज्याला आपण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट असं म्हणतो, आणि व्यवस्थापक मॅनेजर यांच्यामध्ये चांगले संबंध निर्माण होण्याची गरज असते. विभाग प्रमुख जे असतात आणि त्या विभागांमधले जे कर्मचारी असतात यांच्यामध्ये तर विचारांची देवाणघेवाण होतेच, परंतु वेगवेगळ्या विभागांचे विभाग प्रमुख आणि व्यवस्थापक यांच्यामध्ये सुद्धा योग्य प्रकारचं समन्वय, की ज्याला आपण म्हणू की कोऑर्डिनेशन, हे असणं हे केवळ आणि केवळ या कंट्रोलिंग फंक्शनमुळे शक्य होतं. कारण मॅनेजर हा अल्टिमेटली सर्व विभागांवरती लक्ष ठेवत असतो आणि कंट्रोलिंग या फंक्शनमुळे किंवा नियंत्रण या कार्यामुळे मॅनेजरला सर्व विभागांमध्ये काय काय चालू आहे, कुठपर्यंत त्यांची प्रगती झालेली आहे, किंवा त्यांनी जे काम आपल्या हाती घेतलेलं आहे ते काम करत असताना त्या विभागातील लोकांना कोणकोणत्या अडचणी येत आहेत याची माहिती या व्यवस्थापकाला मिळत असते. आणि त्यामुळे प्रत्येक विभागामध्ये कामाची वाटणी करणं आणि त्यांचं जे एकमेकांवरती अवलंबित्व आहे ते योग्य प्रकारे योग्य दिशेने नेणं, हे सगळं नियंत्रण या कार्यामुळे व्यवस्थापकाला शक्य होतं. म्हणजे जसं की आपण घरामध्ये फॅमिली मेंबर्स एखाद्या घरामध्ये भरपूर असतात आणि शेवटी अल्टिमेटली प्रत्येकाला स्वतःचं एम असतं, प्रत्येकाला स्वतःचं काही ना काही टार्गेट अचीव करायचं असतं. त्याचप्रमाणे जसं साधारणपणे घरामध्ये आई बाबा हे आपल्या त्या घराचे प्रमुख असतात आणि त्यांचं घरातील प्रत्येक फॅमिली मेंबरवरती लक्ष असतं. आणि जेव्हा प्रत्येक फॅमिली मेंबर त्यांच्या स्वतःचे वैयक्तिक जे एम्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह असतात ते साध्य करण्यामध्ये ते जर यशस्वी झाले तर आपोआपच त्या घराचं जे एम आहे, ऑब्जेक्टिव्ह आहे, की त्या घराची प्रगती होणं हे आपोआपच साध्य होतं. त्याचप्रकारे कोणत्याही संस्थेमध्ये सुद्धा प्रत्येक डिपार्टमेंट जेव्हा आपापलं हेतू, आपापलं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते त्या डिपार्टमेंटपुरतं साध्य करण्यामध्ये सफल होतात, तेव्हा आपोआपच पूर्ण संस्थेचा जो हेतू आहे तोही त्यामध्ये साध्य केला जाऊ शकतो. आणि यावरती लक्ष ठेवण्याचं काम व्यवस्थापकाला नियंत्रण या कार्यामुळे करता येत असतं. नाउ सी द नेक्स्ट फंक्शन, सायकोलॉजिकल प्रेशर. कंट्रोल मेजर्स put a psychological pressure on the individual to perform better, and their performance is evaluated with the target set for them. Subordinate gets reward according to their performance. The psychological pressure work as a motivational force for employees to give their best performance. See the students how this controlling function helps to create psychological pressure. Control measures put a psychological pressure on the individuals to perform better, and their performance is evaluated with the target set for them. So all individuals will put in their best effort to achieve the desired result as per predetermined standards. Some individuals perform better under pressure. Some perform as they are self-motivated and so on. म्हणजे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, सायकोलॉजिकल प्रेशर म्हणजे काय? मानसशास्त्रीय दबाव. आता मानसशास्त्रीय दबाव म्हणजे काय? तर नियंत्रण हे जे कार्य आहे ते प्रत्येक जे एम्प्लॉईज आहे त्यांच्या कामगिरीवरती मानसशास्त्रीय दबाव टाकतो. याचा अर्थ काय आहे? तर की नियंत्रण या कार्यामध्ये व्यवस्थापक काय करतो की आपल्या कर्मचाऱ्याच्या कार्याचं मूल्यमापन तो करत असतो. म्हणजे त्याने टार्गेट सेट केलेले असतात, त्याने एक स्टँडर्ड सेट केलेलं असतं आणि या सर्व कर्मचाऱ्यांचं ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स त्या सेट केलेल्या स्टँडर्डशी तो कंपेअर करत असतो की जे काही आउटपुट, जे काही काम
या कर्मचाऱ्याने केलेलं आहे ते प्लॅनिंग प्रोसेसमध्ये जे ऑलरेडी सेट केलेलं आहे त्याप्रमाणेच त्यांचं झालेलं आहे का याची तो तुलना करत असतो. आणि जर ते त्याप्रमाणेच असेल तर निश्चितच तो जो व्यवस्थापक आहे तो आपल्या सबऑर्डिनेटच्या कामाबद्दल तो काय असतो, खुश होतो. पण समजा जे स्टँडर्ड सेट केलेले आहेत त्याच्यापेक्षा जर याची कामगिरी, जे प्रत्यक्ष काम केलेलं आहे कर्मचाऱ्याने ते जर त्याप्रमाणे नसेल किंवा कमी दर्जाचे असेल, निकृष्ट असेल, तर मात्र मग त्याच्यासाठी त्याचं काम सुधारण्यासाठी काही करेक्टिव्ह मेजर्स, ज्याला आपण म्हणू शकतो की उपाय, हे शोधून काढले जातात. आणि ते उपाय आपल्या सबऑर्डिनेट्सला व्यवस्थापक सांगत असतो आणि त्यांच्या कामामध्ये मग ती सुधारणा केली जाते, जेणेकरून जे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्ह असतात ते साध्य करण्यासाठी या करेक्टिव्ह मेजर्सची काय होते, मदत होत असते. आणि इथं मानसशास्त्रीय दबाव म्हणजे काय की प्रत्येक जो कर्मचारी असतो, वर्कर असतो, त्याला माहीत असतं की आपलं काम जे आहे, आपण जे केलेलं काम आहे ते व्यवस्थापक काय करणार आहे, त्याची तुलना करणार आहे. कशाशी तुलना करणार आहे, तर अगोदरच त्याने एक स्टँडर्ड सेट केलेलं आहे त्याच्याशी तो तुलना करणार आहे की आपण केलेलं काम चांगल्या दर्जाचं झालेलं आहे की नाही, हे तो बघणार आहे. मग हा प्रेशर कोणावरती असतो, तर हाताखालील काम करणारे जे कर्मचारी असतात त्यांच्यावरती असतो. त्याच्यामुळे काय होतं की प्रत्येकजण आपलं द बेस्ट देण्यासाठी प्रयत्न करायला लागतात आणि त्याच्यामुळे निश्चितच मग संस्थेला आपले ध्येय साध्य करणं हे शक्य होऊन जातं. तर काही कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत असं म्हणता येईल की जेव्हा त्यांच्यावरती असं प्रेशर असतं तेव्हा त्यांच्याकडून नकळतच उत्कृष्ट कामगिरीही केली जाते. आणि काही कर्मचारी जे असे असतात की ते नेहमीच आपलं जे ध्येय आहे ते साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील नेहमी ते राहत असतात, जेणेकरून त्यांचं परफॉर्मन्स हे चांगलं होऊ शकेल. म्हणजे त्यांना एक मोटिवेशनल फोर्स मिळतो. कशामुळे फोर्स मिळतो त्यांना, की त्यांना हे जाणीव असते की आपलं मूल्यमापन होणार आहे, आपली कंपॅरिझन होणार आहे, आपण केलेलं काम आणि सेट स्टँडर्ड याच्याशी कंपॅरिझन होणार आहे. मग यासाठी प्रत्येक जो कर्मचारी आहे तो आपल्यामध्ये जे काही चांगलं आहे ते तो संस्थेला देण्यासाठी तो प्रयत्नशील असतो. म्हणून कंट्रोलिंग फंक्शन हे महत्त्वाचं आहे. नाव सी द नेक्स्ट वन. ensures organizational efficiency and effectiveness. Factors of control include making managers responsible, controlling functions, motivating employees, which improves the performance with proper coordination. Thus, it brings efficiency and effectiveness. See, factor of control. Due to the controlling function, here the managers becomes responsible for achievement of the goals, and controlling function motivate employees, means that each employee indirectly asked to give his best performance. That's why controlling function increases the efficiency and effectiveness. See, controlling function brings the proper coordination among all the departments. Though the workers are working in separate departments and they are working individually, ultimately due to the controlling function, it is possible for the manager to bring out the efforts of all the workers or the subordinates together and achieve the common goal of the business organization. That's why it is said that controlling function brings efficiency and effectiveness among the business organization. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, नियंत्रण हे असं कार्य आहे ज्याला आपण कंट्रोलिंग असं म्हणतो, की ते मॅनेजरला एक जबाबदार कर्मचारी बनवतो आणि त्याला एक चांगली कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. कारण मॅनेजर असा व्यक्ती आहे किंवा संस्थेमधला इतकं महत्त्वाचं व्यक्ती आहे की
त्याचं काम हे असतं की संस्थेमध्ये जे वेगवेगळे कर्मचारी आहेत, वेगवेगळ्या विभागांमध्ये काम करतात, त्यांच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन निर्माण करणं, त्यांना मोटिवेट करणं आणि त्यांच्यामध्ये ज्या काही ॲबिलिटीज आहेत, जे त्यांचे आणखीन जे गुण लपलेले आहेत ते सगळे बाहेर काढणं, त्या कामगारांमधून बाहेर काढणं, त्यांना मोटिवेट करणं की अधिकाधिक जास्तीत जास्त ते प्रयत्न करतील आणि संस्थेला त्यांच्यामध्ये जे बेस्ट एफर्ट्स आहेत ते देतील आणि त्यामधून संस्था मग आपलं ध्येय हे साध्य करू शकेल. म्हणून असं म्हटलेलं आहे की कंट्रोलिंग फंक्शन हे संस्थेची एफिशियन्सी अँड इफेक्टिव्हनेससुद्धा वाढवण्यासाठी मदत करत असतं. की जसं आपण एक उदाहरण पाहिलं होतं की एखादा कामगार 10 तास काम केल्यानंतर तो 10 शर्ट बनवू शकतो. याचाच अर्थ की एक कामगार एका तासामध्ये 1 शर्ट तो शिवू शकतो. हे काय झालं, स्टँडर्ड झालं, बरोबर. आता त्याच संस्थेमध्ये किंवा त्या फॅक्टरीमध्ये इतरही वर्कर्स असतात, पण सगळेच वर्कर्स काही अशा पद्धतीचं जे स्टँडर्ड सेट केलेलं आहे त्याप्रमाणे ते आउटपुट देतीलच असं काही नाही. काही वर्कर्सच्या हातून 8 शर्ट शिवले जाऊ शकतील 10 तास काम केल्यानंतरसुद्धा, तर काही वर्कर्स 10च्या 10 शिवून दाखवतील, तर काहींच्या हातून 7च होऊ शकतील, बरोबर. म्हणजे इथं मॅनेजरला प्रत्येक वर्करची एफिशियन्सी काउंट करता येऊ शकते की कोणता वर्कर किती एफिशियंट आहे, कोणत्या वर्करने किती इफेक्टिवली काम केलेलं आहे हे तो काय करू शकतो, सर्च करू शकतो, नोट डाऊन करू शकतो. आता ज्या वर्कर्सनी बरोबर 10च्या 10 शर्ट शिवून दाखवले, आउटपुट दिले, त्यांच्या बाबतीत अर्थातच तो मॅनेजर आहे तो त्यांना काय करणार आहे, अप्रेज करणार आहे, त्यांचं कौतुक करणार आहे. आणि जे वर्कर्स कमी पडले की ज्यांनी एखाद्याने 7 शिवले असतील किंवा एखाद्याने 8 शिवले असतील, तर मग ते कमी का पडले, म्हणजे ते त्यांच्या सेट केलेल्या टार्गेटपासून ते डेविएट होणे म्हणजे काय, विचलित होणे, दूर जाणे, ते का करू शकले नाही हे तो शोधून काढू शकतो. व्यवस्थापक म्हणजे मॅनेजर याची कारणं तो शोधून काढू शकतो. म्हणजे आणि त्याच्यानंतर ती कारणं शोधून काढले की मग तो करेक्टिव्ह मेजर्स त्याच्यावरती काय आहेत, करेक्टिव्ह मेजर म्हणजे काय, उपाययोजना, म्हणजे जे कॉजेस आहे तो सर्च करतो आणि त्याच्यावरती उपाय काय आहेत हे सुद्धा तो सर्च करतो. आणि एकदा का त्याला कॉजेस आणि त्याच्यावरचे मेजर्स म्हणजे उपाय सापडले की तो आपल्या हाताखालील वर्कर्सकडनं परत नवीनपणे त्यांना कामगिरी सुधारण्यासाठी तो संधी देऊ शकतो आणि त्यांच्यामधलं जे बेस्ट आहे, त्यांच्यामधले जे बेस्ट एफर्ट्स आहे त्याच्या मदतीने त्या संस्थेचे टार्गेट जे प्रीडिटरमाइंड होते, म्हणजे प्लॅनिंग प्रोसेसमध्ये ते त्याने सेट केलेले होते, ते परत अचीव करण्यासाठी तो प्रयत्न करू शकतो. म्हणून कंट्रोलिंग फंक्शन हे महत्त्वाचं आहे. जसं प्लॅनिंग प्रोसेस ही कशी आहे, इट इज अबाउट फोरकास्टिंग, म्हणजे भविष्याचा वेध घेणे असं म्हणलेलं आहे. तर कंट्रोलिंग फंक्शन कशी आहे की आपण जे काम करतोय किंवा केलेलं आहे त्याचं मूल्यमापन करायचं, म्हणजे पुढे जात असताना अधूनमधून थोडंसं मागे वळून बघायचं की आपण जे केलं ते बरोबर आहे का आणि आपण बरोबर दिशेने जातोय का याची खात्री करून घेणे म्हणजेच कंट्रोलिंग फंक्शन आहे. आणि प्लॅनिंग हे फंक्शन असं आहे की आपल्याला पुढे काय करायचं आहे, कोणते टार्गेट सेट करायचे आहेत, कुठले ऑब्जेक्टिव्ह आपण ठेवायचे आहेत आणि ते ऑब्जेक्टिव्ह एकदा सेट केल्यानंतर ते साध्य करण्यासाठी आपल्याला काय काय करावं लागेल, हा जो विचार आहे त्याला प्लॅनिंग म्हणलेलं आहे. तर प्लॅनिंग फंक्शनमध्ये जो पाथ आपण ड्रॉ केलेला आहे तो तर प्रत्येक मॅनेजर किंवा प्रत्येक संस्था त्याप्रमाणे चालत असते. पण हे करत असताना आपण जी कामं करतोय की आपल्या हाताखाली जे कर्मचारी आपल्यासोबत काम करतायत ते बरोबर करतायत का हे एकदा मागे वळून बघणं, त्यांच्या कामाचं मूल्यमापन करणं आणि जर त्यांच्या कामामध्ये काही चुका वगैरे असतील तर त्याच्यासाठी वेळीच उपाययोजना करणं आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणं, यालाच आपण कंट्रोलिंग फंक्शन असं म्हणू शकतो. म्हणून कंट्रोलिंग फंक्शन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. नाव द नेक्स्ट इज बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज. Controlling function helps to improve
the overall performance of the organization. Minimum deviation and fulfillment of performance results into the progress of business. It is possible only with the controlling function. This builds good corporate image and brings goodwill for the business organization. See the students, due to the controlling function only it is possible to build up a good image of the business organization. Controlling function helps to improve overall performance of the organization. Progress in the business is measured in terms of predetermined standards and actual performance. Control measures are adopted to check any deviation and rectify the same in achieving the goals of the organization. All this will help organization builds up its corporate image and goodwill in the market. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, कंट्रोलिंग फंक्शन हे कशासाठी महत्त्वाचं आहे, तर अर्थातच संस्थेची जी प्रतिमा आहे मार्केटमध्ये ती प्रतिमा उंचावण्यासाठी कंट्रोलिंग फंक्शन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. व्यवसायामधील प्रगती ही नियोजन केलेल्याप्रमाणे म्हणजे काय, प्लॅनिंग प्रोसेसमध्ये आपण प्रीडिटरमाइंड टार्गेट आधीच सेट करून ठेवतो त्याच्याप्रमाणे आणि प्रत्यक्ष कामगिरी याच्या अनुसार मोजली जाते. म्हणजे सेट टार्गेट and your actual performance is measured in the process of controlling. आणि जर तिथे काही फरक असेल, थोडे डेव्हिएशन्स असतील, तर सुधारात्मक उपायसुद्धा केले जातात आणि निश्चित परिणाम हे साध्य केले जाऊ शकतात. याच्यामुळे काय होतं की मार्केटमध्ये संस्थेची सामुदायिक प्रतिमा ही चांगल्या पद्धतीने निर्माण होते आणि त्या बिझनेसकरिता लोकांच्या मनामध्ये चांगल्या भावनासुद्धा निर्माण करता येऊ शकतात. म्हणून कंट्रोलिंग फंक्शन हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. Now the last point, acts as a guide. Controlling functions provide set of standard performance. Managers as well as subordinates work according to it. According to requirement, they can take the help of these standards and can achieve desired results. Thus, controlling function acts as a guide for everyone. See, in the function of controlling, managers decides the set of standard, and always manager is comparing the actual performance with that standards. So, managers and subordinates always gets the help of these standards, means everyone is trying his best efforts to work according to that standard only. So each one gets, we can say, the guidance from these set standards. Now here the subordinate staff and also the officers can handle the situation according to these set standards. So we can say that these standards are showing the way, showing the path to the employees how to do the work. So these standards are guiding to all the employees and to officers while they are trying their best to achieve the targets of the business organization. That's why it is said controlling function acts as a guide to the business organization. Thus, students, we have completed discussions about the remaining points of importance of controlling. I hope you have understood all the points of controlling, which explains the importance in the business organization. See, all these functions of management like planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling, all these 6 functions of management are very, very important. Of each function you have to do the meaning, one definition, perfect definition, and the points of importance very well, because long answer question can be there at least on one function
in the exam, plus in the distinguish also, any distinguish can be asked. The combination of any function will be there, like distinguish between the planning staffing, or staffing directing, or coordinating controlling, or planning controlling. So any distinguish will be there. So as a homework, or you can say assignment, I suggest all of you to write the distinguish of all these 6 functions in your notebook. So this distinguish will be helpful for you for writing the short answer also, and for writing the short note also. So please students, see the video again and again. Remember the points of all the functions of management, beginning from planning to the controlling. So all these functions are very important. We can say that planning is the root and controlling is the fruit to the business organization. Manager is required to do or to follow all these functions of management for the success of the business organization. With the help of all these functions, it is possible for the organization to survive in this competitive market. So do it very well. Read all these functions again and again, and write the distinguish of all these functions of management. We are going to meet in next lecture with a new lesson. Till then, take care, be happy, and thank you.